Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous de chaque jeudi à ce premier numéro de la nouvelle saison 2025-2026. Nous sommes très ravis de vous retrouver après 2 mois de congé. Nous avions cédé place au littoral, aux plages algériennes, à nos collègues d'Alger, Oran et Constantine, bien sûr, qui vous ont accompagné pendant les 2 mois d'été. Et nous sommes de retour pour la nouvelle saison en direct de la station régionale de Béchar. Je vous retrouve juste après ce jingle pour recevoir nos premiers invités. Restez avec nous. Et oui, bien sûr, c'est la rentrée scolaire, la rentrée sociale. C'est le thème de cette semaine à partir du 21, le dimanche dernier. C'était la rentrée scolaire au niveau de toutes les wilayas de l'Algérie. Et bien sûr, à l'instar des autres wilayas, ça a été le cas à Béchar. Et pour ce fait, nous allons avoir les invités de cette matinale, le directeur de l'éducation de Béchar, ainsi que le directeur de la santé populaire aussi. Et le professeur, donc notamment Monsieur Snani Djamel, ainsi que Monsieur Boukhayar Mansour et Monsieur Missafer Abdelkrim. Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous de ce jeudi. Bonjour. Marhaba bikoum. Alors, je commence avec le directeur de l'éducation, Marhaba bik. Bien sûr, la rentrée scolaire qui s'est faite dimanche dernier. quelle a été la particularité واش كان الحاجه المميزه هذا الدخول المدرسي تاع هذا العام 2025 2026 واش هي اهم الاشياء اللي دعم بها قطاع التربيه. D'abord, bonjour Madame Sophia pour cette invitation. Merci pour le canal Algérie. C'est moi qui vous remercie Bonjour à d'avoir mes répondu. collègues et bonjour à tout le monde. الحاجة المميزة في الدخول المدرسي لهذه السنة هو العناية والحرص الكبير اللي يبدأ من أعلى هرم السلطة. العناية التي أعطاها السيد رئيس الجمهورية لهذا الدخول المدرسي وعلى حسابه الشخصي توجه برسالة للمعلمين والمتعلمين، رسالة للأبناء سماهم الأكباد، ورسالة للمعلمين وسماهم الأمجاد. الجديد أيضا هو هذا الحرص من الحكومة، وترجم هذا في اللقاءات الوزارية المشتركة خصوصا بين وزير التربية الوطنية ووزراء على رأس وزارة الداخلية لتوفير كل شروط الراحة لأبنائنا تلاميذ، بخصوص توفير الهياكل المدرسية ليزيكول بريمير سيرتو، لي كونتين سكولير، لو ترونسبور، كل ما يخلي التلميذ والعائلة تاعو في راحة وطمأنينة. هذا من جهة مع وزارة الداخلية، مع وزارة الصحة. هناك ان ترافاي اون كولابوراسيون افيك نو كوليغ في لا سونتي، سميناه اسبوع الصحة المدرسية. عملنا بالشراكة ويعطيهم الصحة، وفروا دي برودوي فارماسيوتيك للتلاميذ، للمدارس، للمؤسسات التربوية بصورة عامة. الغاية منها هي رعاية أبنائنا وصيانتهم. وهناك مداخلات تاع دي بروفيسور، دي ميدسان، دي دونتيست، avec les enseignants، l'équipe pédagogique. الجماعة الكل خدموا باش يوعيوا التلاميذ في 3 أمور: الصحة البدنية، كيفاش التلميذ ياكل حاجة مفيدة، كيفاش يكون غذاؤه طعامه، كيفاش يحافظ على بدنه جسمه. ومن جهة أخرى هناك دروس ومداخلات خصوصا للزلاف دي سيوام إليسي، وين الكلام المرة هذه توجه من طور التغذية إلى طور تصفية العقول، دعوة الأبناء والبنات إلى تجنب كل ما من شأنه أنه يأثر في عقولهم، ومحاربة كل أنواع الكيوف، خصوصا الحبوب المخدرة والمخدرات وما إلى ذلك. أكيد، لكن أنا قبل ما نروح للدومين تاع لا سونتي، j'aimerais bien commencer par les infrastructures. Quelle a été la nouveauté par rapport les écoles, les établissements reçus comme infrastructure que vous avez réceptionné récemment. أيضا بالنسبة للإطعام والترانسبور. كوتي انفراستركتور في الهياكل المدرسية في بشار استلمنا 3 متوسطات و2 ابتدائيات وأقسام توسعة.
والعمل اللي باش يعرفوا كل المتفرجين والسامعين، تربيه في عمل دائم، في أكيد. عمل دائم على مدار السنه. كاين ناس يعتقدوا انه تحضير الدخول المدرسي يبدا قبل الدخول، لا، تحضير السنه المدرسي المقبلة يبدأ من يبدا اليوم. في بدايه السنه. التحضير أكيد. تاع السنه المقبله يبدا في بدايه السنه. يبدا الوزير في العمل، نبداو مع المركزيه، لقاءات دوريه في الوزاره او عن طريق لي فيزيو كونفيرونس. دونك احنا عندنا العام هذا استلمنا 3 متوسطات، 2 ابتدائيات، اقسام توسعه، او ايضا هناك منشات راهي تتبنى باش نستلموها ان شاء الله للسنه القادمه. وفي المناسبه لهنا حوضيت ولايه بشار ب5 متوسطات و2 ثانويات و20 قسم توسعه. هذا نحضروه داخل العام الجاي. هذا كوتي انفراستركتور. كوتي الترونسبور كنا في لقاءاتنا مع السيد الوالي ريستوراسيون. كوتي ريستوراسيون هذه النقطه اللي شويه في بشار لقينا فيها صعوبه، باش نكونوا صراحه مع بعضنا. اون دي شا ما نسميو الاشياء بمسمياتها. وحاولنا مع السيد الوالي في اجتماعات دوريه بزاف، كان حاضرها زميلنا معنا، ومع رؤساء الدوائر ومن البلديات، رؤساء البلديات. حبينا العام هذا باش يكون الاطعام، وهذا اللي كان. ومع ذلك كانت البدايه شويه متعثره، خصوصا العمال شويه نقص في اليد العامله. ومع ذلك كاين ان شاء الله نسترجعوا هذا النقص ونفتحوا المطاعم. Je vais m'orienter vers monsieur le DSP, monsieur Boukhayar. Justement, le thème تاع la semaine de l'éducation اللي بدات بالthème هذا très important اللي هي la santé scolaire. L'impact de la santé scolaire et votre rôle justement dans ce sens. Ok, madame, merci pour cette question. Avant propos, je veux bien rejoindre les déclarations de mon collègue en matière de prise en charge de nos enfants au niveau des écoles. Donc, la politique d'orientation des différentes instances gouvernementales sont formelles pour une meilleure prise en charge de nos enfants. Ça d'une part. Mais d'autre part, en matière de financement, ça tout le monde le sait, que le gouvernement ou le côté financier, l'Algérie ne compte pas en matière d'investissement dans cette génération que sera, Inch'Allah, l'avenir de l'Algérie. Donc, effectivement, je confirme la déclaration de mon collègue. Pour cette année, il y a des orientations qu'ils ont bien voulu que cette entrée scolaire sera prise en charge en commun accord l'éducation ainsi que la santé. On a bien organisé cette entrée scolaire avec mon collègue. Il y avait un travail, une collaboration des cadres de la santé ainsi de ceux de la direction de l'éducation. Et on a établi un programme qui consiste à sensibiliser nos enfants pour éviter certains modes de société. En l'occurrence, à titre d'exemple, on a organisé des journées portes ouvertes dans les établissements scolaires, toujours en collaboration des responsables de l'éducation. Oui. D'autre part, l'installation de stands d'information sur le dépistage, la vaccination, le suivi de croissance, la vision, l'audition, les examens bucco-dentaires. Aussi, il y a la collaboration aussi des élèves à travers un concours éducatif en matière de dessin, d'affiches, ainsi que avec un accompagnement des soignants des UDS. Donc on va un peu aussi s'intéresser à ces UDS. Bon, la terminologie un petit peu les UDS, nouvelle pour les spectateurs, donc c'est les unités de dépistage. Les UDS, je précise que les unités installées au niveau des établissements scolaires, c'est des unités de dépistage scolaire. Donc vous voyez qu'il y a un travail en collaboration intime avec l'éducation. Et sur terrain d'ailleurs. Et sur terrain, effectivement, madame.
La diffusion du support de l'éducation sanitaire adaptée aux différents âges, donc il y a 3 cycles. Et à chaque cycle, le premier cycle c'est primaire, le deuxième cycle et le troisième cycle. On a adapté un programme qui est réservé à l'assemblage. Les primaires, il y a un programme sanitaire éducatif, ainsi que le deuxième cycle et le troisième cycle. Donc, je précise sur les UDS, les unités de dépistage scolaire, ils sont implantés et c'est le premier captage de certaines pathologies qui véhiculent nos enfants. À travers certaines maladies, il y a des captations, il y a un traitement qui peut se faire au niveau localement à l'UDS parce qu'il y a des orientations, parce qu'au niveau de la wilaya de Béchar, on vient d'installer une unité de dépistage de référence. Donc parfois, parce qu'au niveau des UDS, il y a certaines prestations de soins qui sont limitées. Une fois le médecin voit que ça nécessite un suivi plutôt spécialisé, ça serait orienté vers l'UDS de référence. Et la prise en charge, elle est totale, dès la captation jusqu'à la guérison, Inch'Allah, à l'enfant. Donc il y a une prise en charge totale. Donc cela pour donner toutes les chances à l'ensemble de nos élèves pour avoir une année scolaire complète. C'est ça l'objectif. Il faut avoir une bonne santé pour avoir de bons résultats. Ça va de soi. Donc, je m'oriente. C'est ça, si vous permettez, que la définition de la santé, d'après l'OMS, c'est le bien-être. C'est le bien-être physique, mental et social. Même on a tendance à voir, si on aura, Inch'Allah, certaines spécialités, c'est les assistantes sociales, parce que dans notre société, on ne doit pas nier qu'il y a des cas sociaux. Cette assistante sociale, elle peut accompagner l'élève jusqu'à sa petite famille et voir les orientations, les conditions, est-ce que sont favorables, défavorables, et tout en sollicitant aussi les autorités locales, eux, en matière de prendre en charge ces situations, ils ne comptent pas, ils peuvent nous aider, sinon on va vers des associations caritatives qui sont aussi là pour nous aider. Donc, vous voyez, madame, cette prise en charge, elle est multidisciplinaire d'une part, et d'autre part, il y a une volonté de la population qui j'allais dire, qu'elle aide d'une manière extraordinaire. Heureusement, c'est le but d'ailleurs. Je vous remercie pour ces précisions. Je reviendrai vers vous. Je m'oriente vers le professeur Monsieur Missafer. Donc, vous êtes professeur en épidémiologie. Alors, quel est le rôle justement de la sensibilisation pour éviter qu'une épidémie ne s'empare de notre population, en particulier nos enfants? Tout d'abord, bonjour, et je remercie Canal Algérie pour cette invitation. Merci à vous. Alors, tout ce qui a été dit par mes collègues, il s'agit d'un jumelage entre la santé et l'éducation. Tout à fait. Et le but voulu ou souhaité, c'est d'aller dans un but préventif avant le curatif. Et on ne peut pas, quand on parle de la prévention, le sujet préventif, on ne peut pas s'en passer de la sensibilisation. Tout à fait. Parce que la sensibilisation, elle fait partie d'un dépistage, d'accord ? Et pour cela, la sensibilisation, c'est la prévention primaire. Donc c'est pour ça que on est obligé de passer par la sensibilisation, c'est la base. Et puis on passe à la prévention secondaire qui est le dépistage. Et puis là, on intervient pour la réadaptation qui est la prévention tertiaire. Donc pour cette année, il y a une particularité que l'intervention précoce et autant voulue des UDS, des unités de dépistage et de soins, au niveau des établissements scolaires, parce que c'est important de diagnostiquer dès le début l'enfant et de les orienter vers les services de spécialité. Voilà ce que cette année. Donc déjà, il y a des visites médicales régulières. Oui. Non, alors d'habitude on faisait des consultations régulières, donc chaque élève il est consulté au moins une fois au début de l'année scolaire, mais cette année elle était un peu plus tôt et c'est bien parce que c'est le moment voulu, parce que vu le nombre, la tâche, donc on est obligé de les contrôler durant toute l'année, mais cette fois-ci il y a, si vous voulez, le paquet, les efforts ont été mis pour avoir les consultations au moins
une idée sur l'état de santé de la globalité des enfants scolarisés. Très bien. Voilà. Et j'approuve ça que cette semaine, on a fait des consultations, des portes ouvertes pour la consultation en ophtalmologie pour les enfants scolarisés en priorité parce que c'est un domaine qui est un peu méconnu, un peu négligé dès le début que l'enfant, s'il nécessite une correction, c'est-à-dire oculaire ou visuelle, donc il sera dès le début pris en charge orienté justement. Et comme ça qu'il peut s'adapter et ne pas avoir de difficultés au cours de sa vie scolaire. Voilà. Très bien. Donc, je reviens à monsieur le directeur de l'éducation de Béchar. Bien sûr, il y a des écoles types, on va dire, qui sont modèles au niveau de la wilaya. Quelle est la particularité de ce genre d'établissement et pourquoi on les appelle modèles? Non, particularité ما كانش يعني حاجه اللي تميز المدرسه سوف كو التوجه تاع الدوله اللي راه باغي يرفع من مستوى التعليم سي دي établissements connectés d'abord. الحاجه المليحه هو انه الدوله الجزائريه صارت تفكر في التلميذ من حيث ثقل المحفظه. حبينا نروحوا للمدرسه عصريه، مدرسه الادوات تكون على مستوى المؤسسه. يا دي تابلت، يا تابلو ماجيك، يا لونسينيون son stylo, اللي يخدم. Donc c'est une école connectée, voilà, c'est la technologie, c'est les الفكره باسكو المحور التعلم ولا حاجه هو نفسه سوف التلميذ ما عادش يهز هذاك الكارطابل الثقيل، ما عادش يهز هذاك. Ça peut causer des maladies aussi au niveau de la colonne vertébrale, ce genre de. الدوله راهي ماشيه بطريقه ثابته وصحيحه pour améliorer justement le cadre. هذه العمليه تتطلب بزاف دراهم يعني يعطي الصحه للدوله الجزائريه اللي رانا ب 13 مليون تلميذ موزعين من التاءات الاربعه من تندوف للطارف ولا لتبسه، ومن تبسه تيجي يوزوا لطام الراس في المداشر في الصحراء في كل مكان. لا وين الليلاف تاعنا صار يدخل يلقى طابلات يخدم اشياء عصريه. المؤسسات في كل ولايه تقريبا كاين اعداد من هذه المدارس راهي تتوسع شاكاني، رانا في زياده من جمله الولايات اللي فيها هذو المدارس النموذجيه. عندنا في بشار مجموعه من المدارس ابنائنا راهم يتعلموا بطريقه اللي ما تميزهمش على التلاميذ، لكن مودرن حديثه. بتي طابتي رانا دوسمون مي سيرمون نخدموا الحاجه باش تكون المدرسه تاعنا ان شاء الله. Et ça va être généralisé plus tard, Inch'Allah. C'est le but justement et les efforts fournis dans ce sens. Justement, selon la déclaration de Monsieur Le Dast, le directeur de l'action sociale, il y a 16 600 bourses scolaires et 1400 cartables qui vont être réservés aux démunis et aux personnes handicapées. Donc c'est une bonne action sociale. Je pense que c'est la DAS qui a pris en charge, mais c'est vous qui allez vous occuper justement de. Pour les 5000 dinars, العملية نشكروا الدولة الجزائرية اللي سهلت عملية تسليمها، خلتها المرة هذه ما كنا قبل بين التربية والاداس، درك العملية صارت على مستوى الاداس. كل المعنيين استلموا لي 5000 دينار تاعهم. مي ابروبو لي كارطابل جو كروا كو لو نومبر ولي شيفر اكثر من هذا بزاف، لانه الولايه مع الكثير من المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والجمعيات. كاين الهلال الاحمر الجزائري، كاين الكشافه الاسلاميه كي سامبليك شاك اني دايوغ، كاين جمعيات، كاين ناس اللي يحبوا الخير اللي يساعفونا. والله وين قدرنا نمدوا ان نومبر تري امبورطون دي تروسو سكولير دي كارطابل. خرجنا مع السيد الوالي القنادسه، خرجنا للعباطله، خرجنا للتاغيت، خرجنا وين يا طون دو فواتور ولا دي كاميون اللي خرجوا معمرين بالاشياء هذه، وين قدرنا نبثوا الفرحه. Et puis justement donner la chance à des démunis pour justement commencer l'année scolaire
avec enthousiasme et Oui, on positif. هذا لا بوزيتيفيتي هذه في يعني حاجه تميز الشعب الجزائري، التكافل عند الشعب الجزائري معروفه على مستوى العالم. كل الناس المجتمعات اللي جاونا لقاونا دي جون بوزيتيف، نخدموا بالمليحه، نتعاونوا نتناصروا، حتى اللي محتاج اللي يشوفوه محتاج نقدروا نعاونوه. كاين نكون معك صريح، عندنا ان بلوس اللي قادرين درك، يعني كنا نعرفوا اي واحد اللي ما داش، عندنا ان بلوس اللي نقدروا نمدوه، وهذا كل يرجع فيه الفضل للسيد الوالي مع السيد الامين العام مع السيد رئيس المجلس مع الهيئه المنتخبه. ونخدمنا في عمل بالشراكه مع اللي سميت لك، مع زملائنا في الهلال الاحمر، في الكشافه، في جمعيه اولياء التلاميذ خدموا معنا، ونقدرنا نوفروا عدد كافي والحمد لله. وزرعنا الابتسامه وهنينا الاولياء والامهات، وقدرنا باش يدخلوا ابنائنا للاقسام تاعهم وعندهم مثلهم دون تميز. ما كانش فرق بين هذا وهذاك، الكل لقى الكرطابله تاعو. وحضرتوا معنا الافتتاح وين السيد الوالي مع كل الهيئه الامنيه والمنتخبه والجمعيات والنقابات، الكل قدر يسهم في توزيع هذه المحافظ، محافظ ملأ مجهزة بكل الأدوات المدرسية. وهذا ريحنا نحن كمسؤولين في القطاع، وريح وزارة التربية حتى ممثلة حتى في شخص وزير. ويفرح الأسر بشكل كبير. نرجع لك monsieur le DSP, monsieur Boukhayar. Justement, vous avez un programme tout au long de l'année. On a parlé de l'importance d'alléger justement les cartables pour éviter les scolioses et toutes les maladies de la colonne vertébrale. Aussi la sensibilisation contre tout ce qui est psychotrope, drogue et tout ce qui en suit en milieu scolaire. Donc votre rôle en tant que DSP dans la sensibilisation de nos jeunes écoliers. Effectivement, madame, c'est un programme qu'on a initié depuis le temps, la lutte contre ces fléaux-là que vous venez de citer. Mais cette année, on va s'accentuer de plus en plus, surtout en matière, parce que l'équipe qui est chargée de la prise en charge au niveau des écoles, l'unité de dépistage scolaire, elle est renforcée par 19 psychologues qui interviennent dans ce champ. Donc leur but, c'est freiner ou mettre des barrières à ce fléau-là. Et pour cela, ils sont chapeautés par notre professeur Messafer pour une éventuelle pour des orientations. Et ces orientations vont être mises sur le terrain au niveau des écoles. Au niveau des écoles, il va y avoir des rencontres de psychologues avec les élèves, les enseignants. Et surtout les enseignants, parce que psychologues et enseignants, c'est le côté santé. Elle va donner des informations techniques et la pédagogie, la communication, l'intérêt, c'est à l'enseignant qui est plus spécialisé en matière pédagogique pour transmettre ces orientations afin d'arriver à lutter contre ce fléau, la consommation de drogue, et par-dessus ainsi que l'addictologie au portable, aux écrans de manière générale. Les écrans, justement, il a déjà parlé, le professeur Messafer, sur l'acuité visuelle qui se retentit directement sur l'acuité visuelle. C'est pour cela qu'on essaie de rattraper autant opportun ces défaillances en matière de vision ou d'addictologie qui marginalisent de plus en plus les élèves de leur objectif. C'est les études, c'est le suivi, c'est avoir la concurrence entre eux pour atteindre certaines bonnes notes et tout. Mais malheureusement, on voit ainsi certaines, parce que le compte rendu annuel, on voit certaines tendances et même parfois il y a des orientations par le compte rendu à l'éducation que le niveau scolaire est impacté par ce fléau-là. Donc c'est ça, c'est remettre les choses, ou plutôt remettre la pendule à l'heure, Inch'Allah, pour nos enfants, et leur donner ces moyens pour se dire, on essaie de, mis à part la vaccination, la médication en matière de vaccination, on essaie de leur communiquer une vaccination psychologique afin d'éviter ce fléau.
Et Donc justement, je vois monsieur le directeur de l'éducation qui demande la parole. Vous avez quelque chose à ajouter? مدام الكلام اللي يقول فيه زميلي الكلام صحيح ورائع. بقات حاجه حنا نخدموا بشراكه. عندنا لي زودياس في كل المؤسسات. في بشار عندنا 16 افيك لي ميدسان افيك عندنا ليكيبمون عندنا الخدمه. بقات في العربيه يقولوا متى يبلغ البنيان يوما تمامه ان كنت تبني وغيرك يهدمه. اللي يقول نعلموا تشوف حتى نعلموا كيفاش يكون التلميذ نظيف، كيفاش يكون ظريف، كيفاش يتعامل مع الكبير مع الصغير منا. مي لا سوسيتي فسدت لنا تاريخ العمل تاعنا. هنا بار البي تاع الكنال الجيري. لان حبيت نوجه رساله للمجتمع عامه يخليوا المدرسه في منأى يبعدوها. هذه مدرسة. نحن نصنع الرئيس، نصنع الجنرال، ونصنع الطبيب، ونصنع الطيار. خلينا نصنعوا جيل واعي يبني الجزائر العظيمة، جزائر التاريخ، جزائر الخلود، جزائر الشهداء. خلوها نظيفة. لأنه الوقت اللي يجي وقت اللي تشوفوا إنسان مفسد وموش مليح بعدوها على l'école. هذا هو le rôle de la société civile de manière générale, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les responsables des quartiers, les associations de quartier et tout ce qui ensuite, tout le monde est concerné justement de près ou de loin. Un dernier mot, parce qu'il ne reste pas beaucoup de... un petit dernier mot peut-être. Je remercie Canal Algérie pour ces émissions qu'on a tant besoin pour faire passer certains messages et surtout à cette occasion, comme il vient de passer le message de mon collègue, la société civile, elle a un rôle à jouer et d'être au moins neutre. Si elle ne peut pas ramener un plus, elle devrait être neutre pour laisser cette fleur s'épanouir dans le temps. Alors, monsieur Messa, faire un dernier mot, s'il vous plaît. Moi, je dis en dernier mot que la partie civile est une partie prenante dans l'éducation de l'enfant. Parce qu'il y a l'éducation proprement dite, légale, ou quelle est l'éducation que le rôle des parents. Entre autres, c'est la société civile. Les premiers, c'est les parents. Donc, autant de sensibilisation pour les enfants scolarisés que pour les parents, parce qu'ils ont un rôle très important. C'est-à-dire qu'il faut laisser, voilà, chacun il joue son rôle. C'est-à-dire quand tout le monde participe, on aura l'objectif, il est atteint. Tout à fait. Voilà. Un dernier mot. وي دابور نعاود نشكر كنال الجيري اللي عطاتنا الفرصه هذه باش نتواصلوا مع المجتمع تاعنا. محظوظه التربيه، محظوظه بزاف، لانها تحظى برعايه رئيس الجمهوريه، برعايه الحكومه، برعايه كل وسائل الاعلام. كما رانا نشوفوا هذه راهم القنوات بزاف اللي راهم يخدموا على البرامج هذه باش يوعيوا المجتمع. محظوظه انه عندنا شراكه مع كل القطاعات. نحن صناع البلد، نحن صناع المستقبل. نقول فقط انه الدوله الجزائريه مخصصه عنايه كبيره واموال كبيره ورصيد كبير لوزاره التربيه باش تكون نخبه تاع تعليم، تكون نخبه تاع اداره، باش يصنعوا نخبه تاع جيل. وهذه ما تكون الا بتضافر جهود الجميع. بارك الله فيك. باش تضافروا الكل. نحن في وزاره التربيه ممثله في وزيرنا، في اطارتنا، في قواعدنا، الى ابسط موظف رانا نخدموا باش نترقاو بهذا المجتمع. نلتمس من الجميع يعاوننا باش تكون المدرسة صانعة أجيال. إن شاء الله le message تاعك يكون الحق. Je remercie mes invités qui ont honoré de leur présence sur notre plateau de cette matinée. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale avec Mohamed Rawan et sa troupe. Et nous reviendrons juste après pour recevoir nos prochains invités. Restez avec nous.
voilà, nous sommes de retour, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar dans notre émission Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie. Nous arrivons à notre deuxième plateau et bien sûr de la santé, nous allons partir justement vers le sport. Je vous retrouve juste après ce jingle. Et pour parler du sport, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés monsieur le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béchar, monsieur Henni Abdelhalim. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation encore une fois. Eh ben, merci à vous qui répondez à chaque fois à nos invitations. Justement, nous allons parler du bilan de cette saison estivale et des préparatifs de la nouvelle saison sportive, on va dire, pour l'année 2025-2026. Eh ben, je vous remercie de m'avoir offert cette occasion pour m'exprimer un peu sur le bilan du secteur jeunesse et sport en général. Donc pour la saison estivale, ce qu'on a constaté, c'est la nouvelle organisation pour ce qui est des colonies de vacances, avec le système de numérisation, la plateforme numérique, qui nous a offert une organisation plus que parfaite. Donc je dirais que pour une fois, les 1000 enfants qui ont bénéficié de cette opération de colonies de vacances sont tous partis. Le quota a été exploité à 100%. Justement, ce système de numérisation, il nous a permis de remplacer les absents par d'autres enfants. Donc, ma foi, ça a été plus qu'une réussite. Tant mieux. Donc ça, c'est côté colonie de vacances. Donc, vous savez très bien qu'il y a eu 6 vagues, 3 destinations différentes, à savoir Oran, Chlef et Ain Timochent. Donc ça a été une surprise, une découverte pour les enfants. La météo a été clémente, donc c'est tout le monde qui a profité, exactement, qui a été satisfait, qui a profité de cette période-là. Et ça, c'est le côté jeunesse. Et le côté sport, il y a la mise à la disposition des citoyens de l'ensemble des piscines. Disposés au niveau du territoire de la wilaya. Et là encore, nous sommes passés à un autre record. Je me rappelle très bien qu'en 2022-2023, nous n'avions que 3 piscines de proximité disponibles. Nous sommes passés au chiffre de 8. Oui. 8 piscines étaient disponibles. Elles ont fonctionné à 1000%. Et c'est maintenant que nous sommes en train de vider justement les bassins pour passer à une opération d'entretien, justement, pour préparer la nouvelle saison sportive destinée pour les clubs et les associations. Bientôt, ça sera bientôt pour le mois d'octobre, à partir peut-être mi-octobre. Ces piscines-là seront disponibles au profit de toutes les associations. Ça, c'est le côté jeunesse et le côté sport. Pour le reste, il ne faut pas qu'on oublie aussi une autre opération qui a beaucoup d'importance, c'est l'opération de réhabilitation des infrastructures. Oui. Que ce soit les infrastructures de jeunesse ou bien les infrastructures de sport. Là encore, on a tracé, on s'est fixé un objectif et on s'est dit, d'ici la fin de l'année, il faut que toutes les infrastructures, que ce soit les établissements de jeunesse ou les installations sportives, soient prêtes. Et malgré qu'on parle d'une entame de saison sportive imminente, mais on travaille avec, et tout en assurant l'entretien de ces infrastructures au fur et à mesure. Il y a eu aussi des concours par rapport au recrutement au niveau de la wilaya de Béchar. Est-ce que vous pouvez le dire par rapport au concours et aussi par rapport aux formations dont a bénéficié un grand nombre de... Justement, pour ce qui est ce concours-là, concours de formation, tout a commencé le 23 juin 2024, oui, lors de la réunion des conseils des ministres, et ça a été suivi le 26 juin, une réunion du gouvernement où ça a été décidé de dégager 300 postes au profit des zones frontalières, c'est-à-dire des différentes wilayas. Et dans ce projet-là, où il y a des wilayas comme Ain Gizam, Ilizi, Tindouf, Bodj Mukhtar qui ont bénéficié de cette opération-là. Béchar, c'est la commune de Beni Ounif qui a bénéficié de... Bon, les gens peut-être se posent la question pourquoi Beni Ounif. Pourquoi Beni Ounif?
il n'y a pas que Bni Ounif qui est une zone frontalière. Tout simplement parce que lors d'une visite du ministre, actuellement ministre de la Jeunesse et président du Haut Conseil de la Jeunesse, à l'époque il était président du Haut Conseil de la Jeunesse, il n'était pas encore ministre, il sillonnait le territoire national. Et comme par hasard, il y avait une mission spéciale sur Bni Ounif. Donc en écoutant les doléances des citoyens, et en visitant aussi les installations de jeunesse, les installations sportives, donc la conclusion, c'était qu'on avait besoin d'un encadrement. On avait besoin d'un encadrement pédagogique et on avait besoin aussi d'un quota pour les ouvriers professionnels. C'est une trentaine de personnes, c'est ça? Les ouvriers professionnels, Bni Ounif a bénéficié d'un quota de 113, j'ai bien dit 113 ouvriers professionnels. Donc tout ce beau monde-là a été recruté et juste après, ça a été suivi par un concours justement pour suivre une formation d'éducateurs sportifs. Ça a été fait le mois de mai. Et récemment, le 31 août, il y avait justement un concours pour formation d'éducateurs de jeunesse. Il y a 15 citoyens de Bni Ounif qui ont bénéficié justement de ce concours-là. Et bientôt, ils vont rentrer en formation, une formation de 3 ans. Justement. Et le poste est assuré. Le poste est assuré. Voilà. C'est ça justement les avantages des concours lancés par le ministère, à la fois le ministère de la Jeunesse et le ministère des Sports. Alors, il y a aussi la formation des arbitres, qui a eu récemment justement au niveau des Béchats. Justement pour ce qui est la formation. Ça active, hein, le domaine est oui, vraiment... ça s'active, c'est bien. Justement, c'est ça notre objectif, justement. Moi, je l'ai toujours dit que la wilaya de Béchar, si on voit en matière d'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut pour organiser des différents événements. Oui. D'où justement les stages de formation. Ma foi, la ligue de football, que ce soit la ligue de wilaya ou la ligue de régionale, ont pris de l'avance dans ce domaine-là. Ils organisent régulièrement ce genre de stage. Eh bien, le premier stage, les stages d'arbitres qui ont été organisés du 12 septembre au 20 septembre, il y a d'abord le stage niveau wilaya, organisé par la Ligue de wilaya de football. Donc, il y a eu 37 candidats. La catégorie d'âge, c'est de 15 à 25 ans. Et pour ce qui est de la Ligue de régionale, la même période aussi, elle a organisé un stage pour arbitres. Une tranche d'âge des moins de 22 ans, justement, il y a eu 27 candidats, et bien sur les 27 candidats, il y avait 12 filles. Ça aussi, c'est une première, je pense. C'est une première, ouais. C'est une première. Et pour les seniors, eh ben, il y a eu plus de 71 candidats. Et qu'est-ce qui nous a encouragé justement d'organiser ces différents stages? C'est cette infrastructure, la disponibilité de cette infrastructure, surtout si je parle du complexe du Prince Naïf, au niveau du complexe saoudien. Oui. Et bien là, ce complexe-là nous permet d'organiser en permanence ce genre de stage. Ce genre de stage, il n'y a pas uniquement que les ligues qui ont bénéficié de ces stages-là. Il y a aussi les clubs qui ont fait leur préparation sous forme de stage. Il y a 10 clubs qui ont bénéficié de stages au niveau de ce complexe. Donc c'est l'élite, ce n'est pas tout le monde qui a accès, mais on va dire que c'est les meilleurs qui ont plus de... Disons que c'est les associations et les ligues qui activent le plus. Qui activent et qui espèrent avancer dans le travail et qui cherchent l'élite. Parce que beaucoup de personnes se posent la question pourquoi le complexe saoudien n'est pas disponible pour les clubs, pour les associations, pour des entraînements quotidiens. Oui. Eh bien, tout simplement parce que le complexe saoudien, on lui a donné un statut un peu particulier. Si on l'ouvre quotidiennement, eh bien, croyez-moi, dans une année ou 2 ans, on ne le trouvera pas dans la même situation. Donc, autant bien exploiter de cette infrastructure. Et en plus, cette infrastructure n'est pas destinée uniquement pour la wilaya de Béchar. C'est toute la région sud-ouest. Donc je dirais... D'ailleurs, les stages organisés par la Ligue régionale, qui a bénéficié de ces stages-là, vous avez la wilaya de Naama, la wilaya de Béchar, la wilaya de Bni Abbas, la wilaya de Tindouf, Timimoun, Adrar. Donc c'est un acquis. C'est un acquis. C'est un plus pour la wilaya et pour la région de manière générale. Eh ben, c'est à nous de trouver une stratégie, comment le préserver. Tout à fait. Comment le préserver. Déjà, on a trouvé en matière de gestion, on a fait déplacer le siège de l'OPOV
de l'office du parc Omnisport. C'est lui qui s'occupe de la gestion de cette infrastructure. Et pour ce qui est son exploitation, on l'a laissé pour l'élite. Quand je dis l'élite, ce n'est pas uniquement des athlètes qui ont atteint un certain niveau. Même mais pour qui les ont un athlètes avenir, qui espèrent avancer, qu'on a découvert et qui ont un potentiel, on va dire. Qui ont un potentiel, même les associations qui veulent organiser des compétitions importantes, des événements importants, et bien là, grâce à ce stade-là, grâce à ce complexe, pardon, on les met dans les meilleures conditions. Bon, il fait un peu chaud, donc on n'a pas cessé de parler de natation, mais il n'y a pas que la natation dans la région. Il y a le foot qui prend de l'ampleur, il y a la gymnastique aussi. On a pas mal de disciplines, il y a des amateurs de partout, il y a des clubs. Et c'est la rentrée sociale et scolaire et tout ce qui en suit. Donc c'est, on va dire, c'est le départ. C'est le départ, mais on peut dire que, mis à part une ou deux disciplines qui ont entamé leur saison, à savoir le football et je crois la boxe, parce qu'ils ont un championnat d'Algérie d'ici fin septembre ou début octobre, je pense début octobre. Sinon, les autres disciplines, je crois que... Il fait encore chaud pour commencer. Il y a côté climat, il y a aussi côté reprise scolaire. Parce qu'il dit reprise scolaire, cela veut dire que tous les athlètes, bien les enfants scolarisés qui rentrent dans leur wilaya natale, donc c'est là qu'on aura la disponibilité de tout le monde. Donc, disons, d'ici 1 à 2 semaines, il y aura la reprise des entraînements dans les différentes disciplines. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans le secteur, justement, du sport par rapport aux années précédentes? Est-ce qu'il y a des formations envisagées? Est-ce qu'il y a des protocoles nouveaux? En matière de formation, justement, à l'image de ce que vient de faire la Ligue de football, Ligue de wilaya, Ligue régionale, nous avons tracé un programme avec les différentes ligues de wilaya. Dès la reprise, c'est-à-dire un maximum d'ici 2 semaines, il y aura des séances de travail avec les différentes ligues. Très bien. Toutes disciplines confondues. Donc le but, c'était de responsabiliser toutes les ligues. On est là, on travaille. Il ne faut pas se contenter de la présence d'un exécutif au niveau d'une ligue, mais il faut que cette discipline-là bénéficie d'un championnat de wilaya. Il faut qu'elle bénéficie, à l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure, la Ligue de foot, ce qu'a fait la Ligue de football de wilaya et de régional. Il faut que ces disciplines bénéficient aussi de stages de formation. On a un problème d'encadrement. Nous avons un problème d'encadrement. On n'a pas d'institut de formation d'éducateurs. Donc, autant bénéficier, autant profiter des formations organisées par les différentes ligues, même si c'est des formations de courte durée. Mais ça reste toujours bénéfique. Un bénéfique. savoir à acquérir, c'est toujours un plus. Exactement, c'est des stages de premier degré wilaya, ensuite on passera à d'autres niveaux, mais on doit commencer par là. Nous devons commencer par là. Il faut bien commencer quelque part. Exactement. Tout à l'heure, j'ai parlé de stage d'arbitre de football. Il y a aussi la Ligue régionale de football qui a fait le CAF B. Donc le CAF B, il y a eu 27 candidats. Et bien, ça se passe très très bien. La période, c'était du 11 septembre au 21 septembre, toujours dans ce fameux complexe-là. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé dans les meilleures conditions. Eh bien, on voudra faire la copie avec les autres disciplines. Inch'Allah, pourquoi pas. Justement, il faut passer à un Il faut d'abord communiquer, il faut faire des réunions, il faut se retrouver, et voilà, et on pourra passer Autant plus, la difficulté, c'est qu'en 2024, on est passé à l'année de renouvellement des instances. Cela veut dire que toutes les ligues ont changé leur président. Ça veut dire que c'est des nouveaux présidents qui n'ont pas encore cette expérience. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés par la direction de la jeunesse et des sports. D'où cette idée, justement, de faire des séances de travail avec ces différentes ligues-là pour exiger d'eux, quand même, qu'il y ait un plan d'action. Et pour les impliquer aussi. Exactement. Et les mettre sur les rails. Exactement. Et il y a aussi un autre volet, c'est la préparation du triathlon qui est devenu, on va dire, une coutume de la région. C'est la 3e édition, je pense. Exactement. Bon, le triathlon, c'est une compétition qui est organisée par une organisation qu'on appelle SENA. C'est Sport Event North Africa. Donc, c'est la 8e édition. Et son objectif, justement, cette organisation, c'est de passer à 250 participants et 15 nationalités. C'est ça l'objectif. La compétition, elle est riche. Il y a 2 types de compétitions. Il y a ce qu'on appelle le Ironman. Le Ironman, c'est une compétition où il y a 3 km 800 de natation, 180 km de vélo et 42 km 200 de course. Il y a le Half Ironman, c'est la moitié.
C'est 1 km 900 de natation, c'est 90 km de vélo et 21 km 100 de course. Et en plus de ça, il y a aussi une course qu'on appelle le relais, il y a une autre course destinée aux enfants qu'on appelle le Kids. Donc, cette compétition-là qui revient chaque année et qui prend de plus en plus de l'ampleur, une compétition internationale. Donc, elle a un double objectif, qui est à la fois sportif et promotion justement du sport dans une wilaya touristique. Donc, et ça va se passer comme à Tarit, toujours. Tarit, voilà. Et pour cette année, ça sera le 29 janvier. Le 29 janvier. Donc, on sera là avec cette organisation-là, bien sûr, qui est soutenue par la Fédération de triathlon ainsi que le ministère des Sports. Bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les infrastructures qui sont en plein chantier, à l'instar du stade de l'avancement des états, justement, des travaux, où on en est? Justement, la nouvelle politique... Ça avance positivement? Oui, parce que là encore, il y a les exigences du ministère des Sports en matière d'installation sportive. Donc la priorité est accordée au projet de réhabilitation. Oui. Donc là, pratiquement, on a arrêté d'inscrire des opérations de réalisation. Il faut d'abord consommer les budgets que nous avons, les différentes opérations. Et d'ailleurs, la fin du mois de septembre, nous avons une rencontre avec le directeur central de l'investissement pour voir où sont arrivés ces différents travaux. Là, c'est le ministère de la Jeunesse et il y aura la même chose avec le ministère des Sports. C'est juste pour vous dire qu'on doit être à cheval. Autant plus qu'au 31/12/2025, on doit clôturer l'ensemble de ces opérations. Oui. Donc, nous avons cette obligation-là d'avancer le plus vite possible. Et le taux d'avancement? Sincèrement, pour ce qui est des travaux de réhabilitation, ce n'est pas inquiétant parce que nous savons que le délai généralement varie de 2 à 3 mois, rarement 4 mois. Donc c'est des opérations qui vont vite et c'est à nous de suivre ces travaux-là pour faire de sorte que tout soit fait dans les normes et pour mettre les associations dans les meilleures conditions. Je vous remercie pour toutes ces informations. Un dernier mot peut-être? C'est moi qui vous remercie. Le mot de la fin, c'est que je dirais que j'ai de la chance d'être dans une wilaya qui a tant d'infrastructures, mais seulement ce précieux patrimoine-là où on doit savoir comment le valoriser. Tout à fait. Donc, la meilleure façon de le valoriser, c'est de commencer par ces opérations de réhabilitation. Ensuite, c'est d'assurer des opérations d'entretien pour faire de sorte qu'il n'y ait pas de dégradation. Maintenant, avec du côté du ministère, on nous a promis qu'ils dégagent des postes, surtout au niveau du gardinage. Donc, je pense que ça ne sera que bénéfique pour le secteur. Bien entendu. Je vous remercie pour toutes ces précisions, ces informations. Merci d'avoir répondu à notre invitation, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale avec la troupe Pouchtat et nous reviendrons juste après pour recevoir nos prochains invités. Restez avec nous. غماري وي غماري أغماري لالا ميمونة السلطان قنوار أغماري لالا ميمونة السلطان قنوار وي
ولا إله إلا الله لا إله ولا إله إلا الله لا إله ولا إله إلا الله محمد رسول الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا بولال 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 لالا بمنى سلطان قناوة سيدنا بولال لالا بمنى سلطان قناوة ونختم قولي بالصلاة والسلام محمد من الرسالة نختم قولي بالصلاة والسلام محمد من الرسالة ألفين صلاة عليك أيها العرب ألفين صلاة عليك أيها العربي Et voilà, c'était une très belle chanson de la troupe Bouchtat. Nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour l'Algérie sur Canal Algérie. Nous arrivons à notre troisième plateau. Je vous retrouve juste après ce jingle. Et pour parler d'environnement, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Monsieur Ben Ammar Mohamed, conservateur des forêts de la wilaya de Béchar, ainsi que Madame Hasna Ben Ayed et Monsieur Ferh Nourdine de l'Organisation algérienne pour l'environnement et citoyenneté. Bonjour bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour, merci. Marhaba bikoum. Alors donc, on va commencer par la conservation des forêts et l'opération qui a eu lieu jeudi dernier. C'était le relâchement de 300 canards col vert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement sur cette opération? Merci madame pour l'invitation. Ça va nous permettre un peu de montrer un peu les activités de la conservation des forêts de Béchar. Nous avons fait un lâcher de 300 canards col vert. Le but de cette lâcher, c'est à 3 volets. L'adaptation de cet animal avec l'environnement du barrage Djerf Torba. Deuxièmement, il faut savoir que le canard col vert est un gibier de chasse. Oui. Déjà, on a fait deux lâchers auparavant, mais avec un nombre un peu restreint. La troisième chose, c'est un peu touristique pour les visiteurs du barrage, parce que le canard, en général, il se trouve au large du barrage. Voilà. Donc justement, on va découvrir ensemble cette opération, un reportage réalisé par notre collègue Jaouida Bab Ahmed, et nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. Dans une initiative écologique marquante, la conservation des forêts a procédé au relâchement de 300 canards col vert dans le barrage de Djerf Torba à Béchar.
Cette opération s'inscrit dans une démarche de préservation et de restauration de la biodiversité locale en réintroduisant une espèce emblématique des zones humides. Au-delà de son aspect symbolique, l'action témoigne d'un engagement concret en faveur de l'équilibre écologique, alors que les écosystèmes sahariens restent particulièrement fragiles face aux pressions climatiques et humaines. Le choix du site de Djof Turba, véritable réservoir d'eau et refuge pour la faune, n'est pas anodin. Il offre un habitat propice à l'acclimatation et à la reproduction de ces oiseaux. C'est une opération qui donne une diversification et l'amélioration de la destination touristique et surtout la diversification biologique et même l'équilibre environnemental. Donc c'est une opération pour donner aux touristes, surtout locaux et étrangers, pour une diversification, un site touristique magnifique qui offre une vue panoramique, une vue vraiment d'aquapark. C'est une aussi culture ou bien aquaculture. Donc c'est une opération qui va donner une valeur ajoutée au tourisme au niveau de Béchar et Saoura en général. Cette opération illustre encore l'importance des initiatives locales dans la lutte pour la préservation de la faune sauvage et rappelle que la protection de l'environnement est l'affaire de tous, institutions comme citoyens. De belles images et un très beau paysage. C'était un reportage réalisé par notre collègue Boubacar Jatot et interprété par Javida Ahmed. Donc voilà, nous avons été sur place. Bien sûr, l'ambiance était positive, bonne onde. Et voilà, 300 canards qui ont été libérés là-bas sur place. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, on va dire, pour plus tard, dans quelques années, on va voir ce nombre multiplié. Est-ce qu'il y aura une autorisation à la chasse? Est-ce qu'il y aura d'autres opérations dans ce sens? Oui, la première expérience, il faut savoir qu'on a lâché une cinquantaine auparavant à partir du 2 février 2025. Oui. Et ces canards sont toujours là. Les premiers canards, ils sont bagués. Et cela pour permettre de suivre... Ça allait être ma question justement, est-ce qu'ils sont bagués? Non, les derniers non. Vous suivez leur parcours? Mais on va les suivre. Mais l'expérience a donné, l'observation a montré que ces canards, ils s'adaptent au climat, à l'environnement du barrage de Djof Turba. Très bien. Donc c'est pour cela qu'on veut encore continuer dans cette opération. En même temps de se multiplier cette espèce pour plus tard pour un gibier de chasse, parce qu'il faut savoir que la wilaya de Béchar, il y a une fédération de chasse, et il y a 3 associations de chasse qui, par la suite, ils peuvent avoir des autorisations. Déjà, ils ont des permis de chasse, donc ils vont avoir des autorisations pour chasser ce gibier de chasse. Et faire des compétitions, pourquoi pas? Voilà, exactement. Ah ben, justement, le travail des forêts à lui seul ne suffit pas. Il doit impliquer aussi la société civile. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui présent avec nous des membres de l'organisation algérienne, justement, pour l'environnement et la citoyenneté. Et ça va de soi, quand on parle d'environnement et préservation de l'environnement, c'est un geste et c'est un signe de civisme et de citoyenneté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, madame, sur la définition de cette organisation et les buts, justement, derrière la création de ce genre d'organisation? L'organisation algérienne et de l'environnement et citoyen est une association nationale de protection et l'environnement et la société. Oui. Le bureau de l'organisation se présente à 58 wilayas à travers des programmes volontariats. Alors, quand on parle de volontariat, c'est l'implication de jeunes, de personnes plus âgées. Est-ce qu'il y a parmi vous, parmi les membres de l'association, des gens qui ont déjà participé à des opérations de bénévolat? Est-ce que vous avez été au barrage pour un nettoyage, pour une participation à quelconque opération? Oui, les objectifs, il y a plusieurs objectifs. Oui. Premièrement, l'environnement éducatif. Donc déjà, à l'intérieur des institutions scolaires, les écoles, voilà, les quartiers, les universités. Deuxièmement, protéger les sources naturelles, par exemple les forêts, les eaux, l'agriculture. Les oasis. Oui, etc. Notre troisième point,
promouvoir le tourisme peut-être, les culture environnementale et participation des citoyens. De toute manière, vous êtes nombreux dans cette organisation à vouloir que du bien pour l'environnement. Et pour vivre sainement, il faut avoir un environnement sain et propre, justement. Donc, M. Benferah, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre rôle et justement sur votre rôle de sensibilisation dans la société bécharienne? Au début, merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir répondu. Nous sommes faire du nettoyage. Nous sommes fait du nettoyage. Nous sommes fait du nettoyage des quartiers et des plages. Et encore nous sommes... vous avez été... voilà, donc vous parlez sur le le bureau de Béchar. L'année passée, nous sommes à Oran. Ah d'accord, donc avec le bureau de Oran. Avec le bureau de Oran, nous sommes nettoyés. D'accord. Donc, on a les plages, vous avez participé. Joindre l'utile à l'agréable, donc, بدلتوا الجو منها عاونتوا في التنظيف تاع الشواطئ. Et nous sommes fait حملات ثاني تحسيس تما في très bien. وفي مستوى بشار واش درتوا؟ est-ce que vous avez eu ici au Béchar, nous sommes fait ici au Béchar, nous sommes fait avec les étudiants de l'université. Nous sommes fait de nettoyage et implantation. Des espaces verts. Des espaces verts à l'université au Béchar. Et au الصيف درتوا des campagnes de nettoyage ou de reboisement ou Oui, le bureau de l'APC de Kenadza. Avec l'APC, nous sommes nettoyés beaucoup de quartiers ici au Kenadza et en même temps سبيغان تاع لي تروطوار نقيتوا عطيتوا وجه جديد للبلديه تاع قناطسه يعطيكم الصحه. Je reviens vers vous, monsieur le conservateur des forêts, monsieur Ben Ammar. Justement, dans le plan d'action de votre direction, il y a pas mal de paramètres, en l'occurrence la lutte contre les feux, par exemple les incendies des oasis ou des espaces verts. Il y a pas mal d'actions aussi d'implantation d'arbres ou des endroits bien précis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans ce sens? Bon, pour la lutte contre les feux de forêt ou bien les feux d'oasis, le partenaire le plus important, c'est la protection civile. Bien entendu. Notre rôle ici vient en accompagnement par des campagnes de sensibilisation. Tout à fait. Le problème à Béchar, les incendies, par exemple, surtout pour l'oasis de Territ, ils viennent à la fin d'année. En fin d'année. À la fin d'année, c'est la fin. On a plein de visiteurs de plusieurs. On a plein de visiteurs, donc c'est plein de visiteurs. Donc les gens font du barbecue à l'intérieur du oasis. Ils ne font pas forcément très attention, justement. Exactement. En 2023, on a pensé de faire un arrêté d'interdiction de ces barbecues, de faire un feu au niveau de l'oasis, quel que soit le type de feu. Pour le défrichement, ou bien pour faire un barbecue, ou pour n'importe quoi. Donc, il faut faire un feu à l'extérieur des oasis. L'arrêté est toujours valable, il est toujours en cours, signé par M. Louali. Mais la chose la plus importante cette année, on a fait un travail de proximité au niveau de l'oasis de Territ, entre le 28-29 jusqu'au 1er janvier. Nos éléments, avec les éléments de la protection civile, avec la société civile, on a fait un travail de proximité avec les visiteurs. On les a sensibilisés de ne pas faire du barbecue à l'intérieur de l'oasis, parce que le départ de l'oasis de Territ, c'est le départ du tourisme. Donc s'il n'y a pas d'oasis, donc il n'y a pas de tourisme. Donc on a sensibilisé, c'était bien passé, alhamdoulilah, c'était bien passé, et donc il a donné de bons résultats. Et on essaie chaque année d'améliorer le maximum. Oui, justement. Pour les plantations, nous avons deux types de plantations. C'est des plantations de sensibilisation avec les établissements scolaires, lycées, tous les établissements publics. On fait des plantations symboliques pour sensibiliser un peu la société, surtout les jeunes et les écoliers pour la protection de la nature et comment planter un arbre. Et pour avoir une culture verte. Exactement. Verte. Pour la différence des wilayas du Nord, on ne fait pas des grandes surfaces de plantation. On fait des plantations bien ciblées
avec des superficies très réduites, voilà, très bien, très réduites de 10 hectares, 5 à 10, 15 hectares. On les appelle, communément, c'est des bandes vertes. Aux entrées de la wilaya de Béchar, par exemple à Ouakda, nous avons dernièrement réalisé, il est toujours en cours, une bande verte de la mosquée Paul jusqu'à l'aéroport, qui va donner un embellissement vers cette route qui est plus importante de l'aéroport. Donc elle est toujours en cours parce que les plantations, il faut veiller aux plantations du sud. On ne peut pas planter sans... C'est facile de planter justement. Oui, exactement. Donc il faut veiller le maximum. Voilà. Justement. Il faut savoir que l'été à Béchar, voilà, c'est très chaud avec un taux d'humidité très faible. Et pendant l'hiver, c'est plus rude. Donc le plant, il souffre pour pousser. Oui. Donc le plant souffre. C'est pour cela on veille le maximum pour la réussite de ces plantations. Bon, Monsieur Ben Ammar, au coulisses, on avait parlé de la réhabilitation de la pépinière, aussi de la récupération des puits et forages. Oui. Vous fournissez des efforts énormes justement pour réhabiliter tout ça. Oui, pour subvenir aux besoins des établissements en plan, nous avons visé la pépinière, c'est le plus important. Donc on a réhabilité la pépinière Saura, en réalisant une serre multichapelle, une très belle serre. Et nous avons réhabilité tout ce qui est dans l'entourage de la serre. Cela pour subvenir aux besoins de la wilaya en plan. Deuxièmement, pour les forages et les puits. Pour les forages, parmi les activités de la conservation des forêts, c'est de réaliser des forages et des puits au niveau du territoire reculé de la wilaya pour subvenir en eau, surtout pour les kamna, pour les chameaux. Oui, donc les éleveurs nous sollicitent souvent pour réaliser ces puits. Par exemple, cette année, à titre indicatif, nous avons réalisé une réhabilitation de 4 puits qui se trouvent du côté Tarit, la Badla, Amridja, Jusfana, un peu partout, c'est pour subvenir en eau pour ces populations. Il y a aussi le dossier de classification du barrage Georges Torba qui est en cours. Oui. Pour les zones humides de la wilaya de Béchar, il faut signaler que le barrage de Georges Torba est une zone humide. Il y a aussi l'Aït Toyor qui s'étale sur 12 000 hectares, c'est vraiment extraordinaire. Pour le barrage de Torba, il y a un cahier de charge qui va se réaliser au niveau de la Direction générale des forêts afin de classer ce site comme un site zone humide Ramsar. Ce serait très important et très intéressant. Merci, madame. Bonne chance avec tous ces projets. Je reviens vers vous, monsieur Farah. Oui. Justement, qu'il a dit à l'organisation TACOM, comme des objectifs, comme des opérations qui sont inscrites, comme des conventions avec plusieurs partenaires. Où est-ce que vous voulez dire le دور تاعكم؟ Oui, احنا عندنا دي كونفونسيون دايرينهم مع عدة مديريات من بينهم لا دي جي اس. كي نجوا لا دي جي اس نهضروا على لا دي جي اس نقولوا باللي كنا نديروا دي تورنوا في لي كارتي في مسابقات نتاع احسن ولا انظف حي ولا لا هذيك في الكوتي مع لوفيغالمون مع مديريه البيئه. بيك ثاني عندنا كونفونسيون مع مديريه البيئه وعندنا كونفونسيون اون مام طون مع دي جي اس. قعدي في دي جي اس واش درتوا معاهم؟ لا دي جي اس درنا معاهم دي تورنوا في لي كارتي لي جان ودرنا معاهم ثاني في لي بيسين لا ناتاسيون ثاني لي تورنوا في لا ناتاسيون. وأون مام طون عندنا في لوفيغالمون ثاني درنا معاهم حملات تحسيسيه نتاع التشجير نتاع النظافه نتاع لي كارتي لي سوسيتي. أون مام طون نظفنا عده مدارس يعطيكم الصحه كوم ثاني لو سي اف بي عاوناهم درنا لهم جداريات. اش راهم يجوكم شعب من لي سيتويان نورمال دي زونفون؟ المشاركه نتاع المجتمع المدني كيفاش؟ الحمله هذه المشاركه نتاع المجتمع المدني كاين بزاف فئات يجوا يشاركوا من بينهم دي زونفون منهم غاشي هكا دي فوا يجوا غير فايتين يشوفوها يتحمسوا يجوا يخدموا معنا. Et ça instaure une culture justement de préservation d'environnement. Oui. وأون مام طون عندنا ثاني مع منظمة المجاهدين. منظمة المجاهدين تاهم عندنا معاهم كونفونسيون نديروا في الأعياد الوطنية نديروا حملات تحسيسية حول الذاكرة عندنا بزاف حملات تحسيسية درناها معاهم. وأون مام طون كي كيقربوا المسابقة الأعياد الوطنية هذو كنمشيو كيما مقبرة الشهداء نديروا لها عملية تزيين نظافة تشجير نصبغوا. عندنا زعما بزاف نشاطات كذلك مع مديرية المجاهدين.
عندنا ثاني مع الجامعه نتاع بشار ثاني ديرنييرمون غير في المناسبه نتاع عيد الطالب نتاع هذه الخطره اللي فاتت لو 19 ماي سنينا معاهم حتى هما كونفونسيون. تري بيان. باش دونك راكم تاكتيفو مع بليزيور بزاف مؤسسات. نرجع لك حسنه عياد جوستومون لي زوبجيكتيف نتاعكم اسكو عندكم ان بلان داكسيون في هذا العام 2025 2026 حاجه باينه كاين وثاني بروغرامينا السيمينار وشونتي دي ثاني دي زاتولي ورشات على شكل ورشات في الولايات كيما الصيف نديرو في الولايات الشماليه. وفي هذا هذه اسكو عندكم اون اوبيراسيون؟ عندنا بروغراماسيون في كل نشاطات. عندنا حملات تشجير في مارس. عندنا يعطيكم الصحة. ربي يحفظكم. جو فو ميرسي بور فوتر بريزونس. الشعار تاعنا مواطن جزائري هدفي خدمة بلدي. هذا الشعار تاعنا. ميرسي. شعار معبر جدا. ممكن ان ديرني مو بالك مسيو الكونسيرفاتور؟ Bon, merci parce que vous faites la promotion pour le tourisme, pour l'environnement de la wilaya de Béchar. Nous sommes tous des partenaires pour s'aider à montrer la belle image de la wilaya de Béchar. Absolument. Merci. Yattekom Saha, je vous remercie. Je remercie mes invités. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour notre dernier plateau. Restez avec nous. ولا لسانه يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامه ولا غزاله ولا عيوني بزينها سكروا سألت جاوبوني وقالوا لا دار صعيب هيدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار صعيب هيدبح بالسيوف شفار كنا حيين انا وصحابي نكسر وحين جات حكمت علينا بالممات نبقى الموات ما يهضروا كنا حيين انا وصحابي نكسر حين جات حكمت علينا بالممات ما بقى الموات ما يهضروا الله لسانه يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامة ولا غزالة والعيون بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار صعيب هيدبح بالسيوف شفارو يغير منه القمر ما نمشي لريال منا منه غارو ونبهاه يغير منه القمر عاو ما نمشي لريال منا منه غارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو ولا لسانه يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه ولا لسانه الخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه
Et voilà, c'était une très très belle chanson du groupe Caméléon. Nous arrivons à notre quatrième et dernier plateau. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés le psychologue M. Rizqi Lahsen. Bonjour, bienvenue. Le plaisir est pour moi. Plaisir partagé. Justement, nous allons parler de la rentrée scolaire, des préparatifs, du rôle des parents dans l'implication de leurs enfants, surtout pour les enfants qui rentrent en première année primaire à l'âge de 5-6 ans. Comment on devrait faire? Donc, pour commencer, on doit bien mettre en évidence que c'est un rituel familial. Oui. Il est souvent vécu. Mais il faut mieux le simplifier par des actes très faciles. Par exemple, de montrer que toute la famille elle vit avec le côté chaleureux, à partager la joie de l'enfant, par le biais de l'accompagner, par exemple, à choisir ses nouveaux vêtements. Oui. Et aussi, même les besoins ou bien les articles scolaires, ils doivent aussi initier l'enfant à son propre choix. Ils ne doivent pas imposer. Donc là aussi, ils doivent revenir à modeler et modifier leur rituel. Que ce soit un plaisir, pas une contrainte. Par exemple, là, on doit bien comprendre que pendant les 2 mois de vacances, c'est la désorganisation, c'est le laisser aller, c'est l'éveil. Oui, donc tout le monde dort à 3 h du matin. Donc là, ils doivent reprendre le rythme, une organisation et modifier leur rituel. Régler l'horloge biologique. Régler l'horloge biologique et collaborer avec l'enfant. Et on doit pousser l'enfant à apprendre qu'il est maître de lui-même, tout simplement. Donc, il doit se faire confiance, c'est renforcer la confiance en soi de l'enfant. Le responsabiliser aussi. Et aussi apprendre à écouter l'enfant et à dialoguer avec l'enfant par le biais du jeu. De préférence, il faut mieux orienter, surtout les pères, les parents, à jouer au moins un quart d'heure à 30 minutes avec leur enfant avant d'aller au lit. Et c'est un acte qui est très facile, mais il va enrichir la prévalence d'aller à l'école et aussi il va donner une résistance et une force d'adaptation à l'enfant. C'est un soutien moral. D'un côté. Ça, là, dans le contexte rituel, informel, que toutes les familles vivent. Oui. Et aussi, ils doivent accompagner l'enfant. Donc, visiter l'école avec l'enfant. Et bavarder avec leur enfant et partager leurs souvenirs, leurs propres souvenirs. Oui, premier jour à l'école, comment c'était à leur époque. Là, c'est le premier axe. Mais comme on dit, la préparation psychosociale de la scolarisation en général, elle est bien vue comme un rituel de socialisation. Oui, c'est vécu par tout le monde au même moment. Très bien. Même c'est une orientation sociopolitique. Parce qu'il y a l'enjeu de préparer l'homme de demain. Tout à fait. Et la prévalence à protéger l'enfant ou bien le jeune des maladies mentales. Donc, c'est de semer la santé, le bien-être de l'enfant. Donc là, il doit viser les 3 critères du CPS, on dit les compétences. Donc on a les compétences cognitives, donc qui relèvent de l'attention, la concentration et l'état de conscience. Donc de plus en plus, on vise que notre enfant, il doit apprendre à être conscient sur soi-même et sur les autres. Donc le fait de dialoguer, l'enfant nous ramène son vécu, par exemple, il a vu le père de son petit collègue, il est médecin, il est ça. Et il faut aussi lui poser la question, qu'est-ce qu'il a fait de sa journée quand il était à l'école, qui c'est qu'il a côtoyé, qu'est-ce qu'il a appris. Là, dans un autre contexte. Oui. Donc là, les parents doivent comprendre qu'ils doivent écouter l'enfant. Oui. Ne pas orienter l'enfant d'une façon aveugle. Qu'il y ait une communication, justement. Parce que la plupart des enfants, c'est un phénomène un peu confus. Parce que même les mamans, ils disent « Ah,
alhamdoulilah. On s'est débarrassé des enfants. Donc là, c'est plus... Il faut faire attention, surtout devant les enfants. Il faut jamais que l'enfant entend. Ou ressente. Parfois, même pas besoin de le dire. Il ne faut pas qu'il le ressente. Donc, il faut toujours être content. Ah, la Kraya Lyoum, ça va. Tu as fait connaissance avec tel ami. Ah, il n'est pas d'ici. Donc là, c'est l'identité de soi-même. C'est être conscient et pousser l'enfant à avoir une empathie vers les autres. Ça, c'est un axe, c'est un point. On a le deuxième point, le point émotionnel. Donc, écouter l'enfant et bavarder avec l'enfant. Et essayer de... Parce que dans le bavardage, on demande à l'enfant de nous rapporter ses sentis. Il était à l'aise, il a eu peur, etc. J'aimerais bien avoir des exemples. C'est-à-dire que si j'ai un enfant qui résiste, qui ne veut pas partir à l'école de bon matin, je lui ai acheté ses affaires, il a tout ce qu'il faut. Mais il refuse, il veut dormir par exemple, il refuse d'aller côtoyer, il n'aime pas la maîtresse, il n'aime pas les collègues, il n'aime pas les camarades, il n'aime pas l'environnement. Comment je devrais l'initier justement? Là, on est devant... Et ça existe des cas, bon, ils ne sont pas nombreux heureusement, mais toujours là, dans chaque rentrée scolaire, surtout à la première année primaire, on rencontre ce genre de phénomène. Le phénomène, c'est un phénomène pathogénique. On le trouve souvent chez les névroses de séparation. Oui, ils ne veulent pas quitter leur maman, ils ne veulent pas quitter le foyer. S'attache dans un contexte pathogène. Il a peur de perdre sa maman, de perdre son père. Donc, pour lui, c'est le traumatisme, c'est le détachement. C'est pour cela qu'on parle de la préparation préscolaire ou bien scolaire. C'est un prototype de sevrage à la séparation. On doit sevrer. C'est comme les premiers 2 ans. Oui. Donc là, il y a le sevrage maternel. Tout à fait. Donc là, il y a le sevrage familial. C'est pour cela... couper le cordon ombilical, il faut vraiment le laisser... Parce que là, c'est une phase extrêmement importante de contexte géopolitique. Je parle bien, parce que ce n'est pas notre enfant, c'est l'enfant du pays. C'est le citoyen de demain. C'est ça le problème. Donc il faut que les parents comprennent une chose. C'est l'enfant qui doit se structurer pour servir la société. Ce n'est plus leur enfant. C'est pour cela qu'on parle du CPS, les capacités psychosociales. Donc on est en train, c'est le premier seuil qu'on formule l'entité civique. Donc c'est très important d'être bienveillant, de faire attention aux attitudes parentales. Parce que la possession et la dépossession, c'est un enjeu entre la maman et l'enfant. Mais est-ce qu'il faudra le forcer? Maintenant, il refuse de partir. Je dois l'emmener, je dois l'accompagner, je dois rester avec lui en classe. Dans ces cas, donc, on doit toujours accompagner l'enfant et expliquer aux structures pédagogiques que c'est un enfant qui s'attache trop. Donc, il y a des critères où tous les... Donc, sur le plan pédagogique, c'est connu. Oui. Ils doivent permettre à la maman d'assister à la première séance avec l'enfant, une demi-heure ou la haja. Donc là, c'est une spécificité de prise en charge. Mais elle doit faire appel à un spécialiste, un psychologue le plus proche. D'accord. Et pour y travailler et trouver des substitutions. Donc ce n'est pas aussi grave que ça. Parce que l'attachement, on le voit sur le plan civique, on le voit comme pathogène, mais c'est l'idéal que tout le monde cherche. Donc c'est le paradoxe. Exactement. Donc il ne doit pas nous faire peur, on doit le gérer. Donc si on n'arrive pas à le gérer tout seul, il y a les spécialistes. Et j'ai eu pas mal de cas pareils. Donc, alors, par exemple, un enfant qui a déjà vécu l'école préparatoire, c'est-à-dire il a fait la crèche avant, il a fait la classe préscolaire, il a plus de facilité à rentrer en première année qu'un autre qui a peut-être pas été, qui n'a pas côtoyé d'autres camarades, qui ne s'est pas détaché de sa famille. Est-ce que vous conseillez aux parents, par exemple, avant l'année? Pas forcément. Donc là, on ne peut pas prévaloir le préscolaire et la scolarisation.
Hein, parce que sur le plan scientifique et technique, on remarque que certains pays, oui. Ils n'ont plus ce concept de préscolarisation, scolarisation. Donc là, c'est une préscolarisation jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans. C'est une façon de vivre. Peut-être qu'il faut vraiment laisser l'enfant découvrir l'environnement à jeune âge, s'ouvrir à d'autres cultures. Très bien. Donc l'entité, on appelle ça l'entité nationale, c'est permettre à l'enfant, aux enfants de s'intégrer et de renforcer une entité. Voilà, entre eux. Ben là, dès le plus jeune âge. En Russie, c'est pareil. En Chine. Donc, c'est pour cela j'ai bien parlé d'une approche ou bien d'une base sociopolitique. Malheureusement, le temps de notre émission est terminé et il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous laisse peut-être un dernier mot avant de clôturer. Le dernier mot, donc j'aimerais bien conseiller aux parents et même au côté institutionnel, prendre les choses au sérieux et être minutieux dans leur observation. Oui. Et faire un appel aux parents qu'ils ne doivent pas paniquer parce qu'on est là pour les servir. Je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup. Heureusement d'ailleurs. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de cette émission, de ce premier numéro de la saison 2025-2026. J'espère que vous avez passé d'agréables moments avec nous. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Je remercie les invités qui m'ont honoré de leur présence. Je vous souhaite bonne et excellente journée. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne. Prenez bien soin de vous et au revoir. يا مرندبو يا مرندبو